Hello students, welcome to my channel Parthos Veda. So today I am here again with a new video on the chapter The Rise of Nationalism in Europe of Class 10 History CBSE. Okay, already two videos have been uploaded regarding this chapter and this is the third video of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Okay. So today till now we have discussed how the French revolutionaries were trying to bring the collective identity among the people, okay, and for that they tried different measures, okay, and how the Jacobin club was leading the society, and even they were planning to bring nationalism in other parts of Europe, okay. So up till here everything is clear. So in today's video we will discuss about Napoleon Bonaparte, okay. Okay, so you can see after so regarding rise of nationalism in Europe, we need to recall few things of the French Revolution which you all studied in class 9. আমি ক্লাস 9 প্রথম চ্যাপ্টার ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন যি পঢ়িছো তাৰে অলপ কথা যদি এতিয়া ৰিকল কৰো এখিনি কথা বুজিবলৈ সহজ হৈ যাব। উদাহৰণ এতিয়া যেনেকে ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন আমি জানো প্ৰথমটো লুইস 16 কথা পঢ়িছিলো, তেওঁ ৰজা আছিল এণ্ড হি ৱাজ এ অটোক্ৰেটিক ৰুলাৰ, নিজৰ ইচ্ছামতে সব কৰি ফুৰিছিল, ৰাইট। তেওঁ যেতিয়া গুচাই দিয়া হ'ল আফটাৰ ডেট কি আহিলে, মেক্সমিলিয়ান ৰবাস্পিয়াৰ আহিলে, জেকবিন ক্লাবৰ লিডাৰ আছিল তেখেত, আৰু তেওঁ গোটেই কণ্ট্ৰলটো তেওঁৰ ওচৰত গুচি গ'ল আৰু তেওঁ ইভেঞ্চুৱেলি মানে ডিক্টেটৰ নিচিনা হৈ গ'ল, ৰাইট। আৰু তেওঁ এক বছৰে শাসন কৰিছিলে আৰু তেওঁ গুলোটাইন বুলি এটা বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছে যাৰ দ্বাৰা তেওঁক যোনে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে বা তেওঁক তেওঁ পলিচিবোৰ ৰিজেক্ট কৰিছিল বা তেওঁক অপ'জ কৰিছিলে তেখেতক সেই মানুহসকলক পানিছমেণ্ট দিছিলে আৰু শেষত মেক্সমিলিয়ান ৰবাস্পিয়াৰক গুলোটাইন ইউজ কৰি মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল। তাৰ পাছত আমি জানো যে ফ্ৰান্সৰ গোটেই কণ্ট্ৰলটো এটা বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰীৰ ওচৰত যায় আৰু সেই বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰীত আছিল 5জন মেম্বাৰ, বাট ডিউ টু সাম ক্লেশেছ অফ অপিনিয়ন ইট ডিড নট ডু ৱেল, অ'কে। So gradually the opportunity of controlling entire France went to whom? Napoleon Bonaparte, okay. আৰু নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টৰ কথা ক'ব গ'লে তেওঁৰ ভাল কথাও আছে বেয়া কথাও আছে। বেয়া হৈছে এইটো, the bad thing about Napoleon Bonaparte is that he destroyed the democracy that was about to begin in France, okay. And the good thing is that he brought many administrative changes, পলিচি কিছুমান আনিছিলে যিবোৰ অকল ফ্ৰান্সতে নহয় ইউৰোপৰ বেলেগ বেলেগ জেগা তেওঁ যি দখল কৰিছিলে সবতে সেইবোৰ পলিচি এপ্লাই কৰিছিলে, অ'কে। চ' নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টৰ আমি দুটা কথা গম পালোঁ, ওৱান ইজ গুড এণ্ড দ্য আদাৰ ইজ বেড। দ্য বেষ্ট পাৰ্ট ইজ দেট হি brought many new administrative policies which were revolutionary, মানে আগতে তেনেকুৱা পলিচি নাছিলে। and the second that is the worst thing, and that is what he destroyed the democracy that was about to begin in France. Clear? Okay. So here you can see, check your book, within the wide swath of territory that came under his control. It starts like this. Wait a minute. So within the wide swath of territory that came under his control, whose control? Napoleon Bonaparte's control. Not only he was controlling France, even other places near Europe, near France, which were part of Europe, okay. আৰু তেওঁ ফ্ৰান্সত যিবোৰ চেঞ্জেছ আনিছিলে সেইবোৰ জেগাতো আনিছিলে। So Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. তো ফ্ৰান্সত যিবোৰ নতুন ৰিফৰ্ম মানে কি আগতকৈ অলপ সাল সলনি কৰা, ঠিক আছে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যি চেঞ্জেছ তেওঁ ফ্ৰান্সত আনিছিলে লাহে লাহে ইউৰোপৰ বেলেগ জেগাতো আনি আছিলে। ডো আ ৰিটাৰ্ণ টু মনাৰ্কি বুলি এইকাৰণে কৈছে বিকজ হি ডেষ্ট্ৰয়ড দ্য ডেম'ক্ৰেচি, অ'কে। ফ্ৰান্সত যিটো ইভল্ভ হৈ আছিলে লাহে লাহে ডেম'ক্ৰেচিৰ ফালে সেইটো কমপ্লিটলি তেওঁ ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিলে। আৰু তেওঁ সেই আগৰ নিচিনা মানে অটোক্ৰেটিক ৰুলাৰ নিচিনা হ'ল যে ময়ে থাকিম, বেলেগ কোনো থাকিব নোৱাৰে, কোনো মানে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, অকল ময়ে ৰজা হৈ থাকিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ। Though a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. So he destroyed democracy in France. That is the worst thing. And the best thing is that he brought many administrative changes which were revolutionary. Okay. But in the administrative field, he had incorporated means he brought many revolutionary principles in order to make the whole system rational and efficient. Rational means hoise logical. Rational means hoise লজিকেল, যাৰ লজিক আছে বা কিবা ৰিজন আছে, ঠিক আছে।
ঠিক আছে ইলজিক্যাল নহয় ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেঞ্জেছ আনিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ এফিচিয়েণ্ট আছিল আৰু ৰেচনেল আছিল সো হোৱাট ৱেট ইজ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ এই যিবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ তেওঁ আনিলে তাক একেলগে নেপলিয়নিক কোড বুলি কোৱা হয় বা চিভিল কোড অফ 1804 বুলিও কোৱা হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই যিটো নেপলিয়নিক কোড বা চিভিল কোড অফ 1804 বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে okay so you need to so questions may arise that what was the civil code of 1804 so you need to write it point wise the key changes आए थे जे राजा का बेटा राजा बनेगा उस टाइप का जो प्रिविलेजेस था उसको हटा दिया फ्यूडल प्रिविलेजेस घुसाई दिले फ्यूडल प्रिविलेजेस की आছিলে फ्यूडल लॉर्ड्स आছিলে फ्यूडल लॉर्ड्स माने जमीदार हकल और फ्यूडल लॉर्ड्सर अंडर कोने काम কৰিছিলে सर्फ माने लैंडलेस लेबर और सर्फे फ्यूडल लॉर्ड्सक की दिছিলে কাম কৰাৰ বিনিময়ত ভাড়া দিছিলে আৰু সেই ভাড়াটো কি বুলি কয় মেনোৰিয়েল ডিউজ ওকে আই উইল ডিসকাস গৈ থাকো লাইন বাই লাইন ওকে সো হি usually known as Napoleonic code did away with all the privileges based on birth মানে কি ৰাজা কা বেটা ৰাজা বনেগা তেনেকুৱা ধৰণৰ যি এটা হেৰিডিটাৰী সিস্টেম আগতে আছিল হেতু কমপ্লিটলি তেওঁ গুছাই দিলে হি ডিড away with all the privileges based on birth point number 1 number 2 establish equality before the law এটা যেনেকৈ দেখা যায় রুল অফ ল মানে শাসনকাৰ হ'ব লৰ হ'ব কনস্টিটিউশন থাকাৰ লৰ হ'ব আৰু তাৰে সন্মুখত প্ৰত্যেকজন মানুহ সমান এটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক বা তুমিয়ে হোৱা বা ময়ে হওক আমি সব ইকুয়াল সো such kind of policy he brought in the administrative field establish equality before law number 2 and secured the right to property that means you can have private property so these are the changes did away with privileges based on birth brought equality before the law and secured the right to property okay this code was exported to the regions under French control মানে অকল ফ্ৰান্সতে নহয় ফ্ৰান্সত নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টে শাসন কৰি আছে আমি জানো তাত বাহিৰৰ ফ্ৰান্সৰ ওচৰৰ পাজৰৰ বহুত জেগাত বহুত টেৰিটৰিত সেই ৰজাবোৰ গুছাই এই নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টে নিজৰ শাসন ব্যৱস্থা আনিছে ক্লিয়াৰ আৰু যেহেতু তেওঁ শাসন কৰি আছে তো ফ্ৰান্সৰ লগতে সেইবোৰ জেগাটো এই পলিচিবোৰ এপ্লাই কৰি আছে হেতুকে কৈছে এক্সপোৰ্ট কৰি আছে just like at one time when the Jacobin club was preparing themselves to take the idea of nationalism abroad to different countries similarly now Napoleon Bonaparte is controlling different territories as well along with that he is maintaining the same policies in those places also মানে ইয়াতে যদি কৈ আছে did away with privileges based on birth বা brought equality before law and right to property the same thing will be applied to other regions where he is controlling nearby France okay so these places in the Dutch Republic Switzerland Italy Germany Napoleon simplified administrative division so he brought the same administrative things in those places also আৰু simplify কৰি দিছিলে সহজ কৰি দিছিলে গোটে administration to abolish the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues serfdom মানে এটা মই বুজাই আছো এটো কথা feudal lords asile who are feudal lords জমিদার মাটিৰ মালিক বৃহৎ এৰিয়াৰ মালিক 500 বিঘা 700 বিঘা 1000 বিঘা so these are জমিদার আমাৰ ভাষাত যদি কম আৰু এটা যেনেকৈ মই এটা ভাড়াঘৰত থাকাৰ নামত ঘৰটোৰ নামত মই এটা ভাড়া দিওঁ কাক দিওঁ লেণ্ডলৰ্ড মানে মোৰ ৰুমৰ মালিকক দিওঁ একেদৰে এই ফিউডেল লৰ্ড সকল আছিল মাটিৰ মালিক আৰু যাৰ নিজৰ মাটি নাছিল খেতি কৰিবলৈ সেইবোৰক কি বুলি কয় সাৰ্ফ মানে কি ল্যান্ডলেস লেবাৰৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি নাই তো তেওঁলোকে ফিউডেল লৰ্ডছৰ মাটিত খেতি কৰাৰ বিনিময়ত এটা ভাড়া দিয়ে আৰু সেই ভাড়াটো কি বুলি কয় মেনোৰিয়েল ডিউজ তো নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টে এই গোটেই সিস্টেমটো নোহোৱা কৰি দিছিল যে ফিউডেল লৰ্ডছ এনেকুৱা সাৰ্ফ কাইণ্ড অফ সিস্টেম নাথাকিব কোনো সাৰ্ফডম মানে কোনো হেনুকা ল্যান্ডলেস লেবাৰৰ টাইপ ভুগিব লগা নহব না কি কিবা মেনোৰিয়েল ডিউজ বা ভাড়া দিব লগা হ'ব সো দিজ আৰ ভেৰি গুড সিস্টেম বাট কথাটো হৈছে ডেমক্ৰেসি নোহোৱা হৈছে মানে এনেকুৱা নহয় যে ৰাস্তা ঘাট বনাই আছে ফ্লাইওভাৰ বনাই আছে ব্ৰিজেছ বনাই আছে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন খুব ধুনীয়া কৰি দিছে দেখাত একদম সাংঘাতিক শ্বপিং মল কিবা কিবি কিন্তু তোমাৰ যদি স্বাধীনতাই নাথাকে তো তেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্টৰ মূল্য নাই তো সেইটো বস্তুৱে লাহে লাহে মানুহবোৰে ৰিয়েলাইজ কৰিব ফাৰ্ষ্ট নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টৰ মানুহে হাৰ্বিংগাৰ অফ মানে ডেভেলপমেণ্ট এনেকুৱা বুলি ভাবিছিল যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফিল্ডত ইমান চেঞ্জেছ আনিছে তো পিপল আৰ ভেৰি হেপী স্পেচিয়েলি
এইবোৰ লেণ্ডলেছ লেবাৰাৰ হওক বা বিজনেছমেনছ হওক বিজনেছমেন এইকাৰণে কাৰণ ফ্ৰী ফ্ল' অফ গুডছ এণ্ড কেপিটেল হৈ আছে বস্তু এইফালৰ পৰা আনফালে এটা জেগালৈ ইজিলি ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আছে বিকজ ছেইম কাৰেঞ্চি ৱাজ দেয়াৰ ছেইম ৱেটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ ৱাৰ দেয়াৰ ফ্ৰান্সত যিটো ফ্ৰান্সৰ ওচৰে পাজৰেও ছেইম চ' ইট ৱাজ বেনিফিটিং দ্য স্মল বিজনেছমেনছ নট অনলি স্মল ডাঙৰ বিজনেছমেন বাট গ্ৰেজুৱেলি মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰে যে তাহাঁতৰ ফ্ৰীডমে হেৰাই গৈছে অ'কে তো ইন দ্য টাউনছ গিল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ ৱেৰ ৰিমুভড ফিউডাল ছিষ্টেম চাৰ্ভডম এইবোৰ বস্তু গুচাই দিলে আৰু কি কৰিলে টাউনছত গিল্ড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানে আগতে টাউনবোৰ মানে কিছুমান মানুহৰ আণ্ডাৰত এনেকুৱা টাইপত আছিল যে ছাপ'জ গ্ৰছাৰী শ্বপ কথাটো কৈছোঁ উদাহৰণ ছাপ'জ গ্ৰছাৰী শ্বপ এইকেইজন মানুহেহে ৰান কৰিব কাপোৰৰ কিবা এই দুজনেহে ৰান কৰিব তাত বাহিৰে বেলেগে নোৱাৰে মানে টাউনছত তেনেকুৱা গিল্ড ছিষ্টেম আছিলে তো সেই গিল্ড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো গুচাই দিছিলে মানে এনি ওৱান কেন কাম এণ্ড ডু বিজনেছ জাষ্ট লাইক এতিয়া অসমত যদি আমি চাওঁ অসমত টাউন বা চিটিজবোৰ চাওঁ বিভিন্ন মানুহ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহি বেপাৰ বাণিজ্য কৰি আছে এনেকুৱা নহয় যে কিছু কেইজনমান মানুহৰ কণ্ট্ৰলত আছে বা নিৰ্দিষ্ট মানুহেহে দোকান দিব পাৰিব এনেকুৱাটো চিষ্টেম নাই আমাৰ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই গিল্ড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যি আগতে আছিল তেওঁ সেইবোৰ গুচাই দিছিলে অ'কে তাৰ পৰা এইটো গম পায় যে বেনিফিট কাৰ হ'ব বিজনেছমেন অবভিয়াছলি চ' দে উইল বি ভেৰি হেপী উইথ দিছ উইথ ছাচ কাইণ্ড অফ চেঞ্জেছ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমছ ৱেৰ ইম্প্ৰুভ তো ট্ৰান্সপৰ্ট কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰিছোঁ তো আমি অলৰেডি মোটামুটি 4-5টা পইণ্ট পালোঁ 5-6টা পইণ্ট পালোঁ ৰাইট ফিউডাল ছিষ্টেম গুচাই দিলে চাৰ্ভডম গুচাই দিলে তাৰপিছত ৰাজা কা বেটা ৰাজা বনেগা প্ৰিভিলেজেছ বেছড অন বাৰ্থটো গুচাই দিলে তাৰপিছত দেখা পালোঁ যে ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ দ্য ল এষ্টাব্লিছ কৰিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আনিলে ক্লিয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰিলে অ'কে তো পিজেণ্টছ ৱৰ্কাৰ্ছ আৰ্টিচিয়ানছ এণ্ড নিউ বিজনেছমেন ৱেইট এ মিনিট Okay, peasants, artisans, new businessmen, these people, they enjoyed a new found freedom. এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাধীনতা আগতে নাছিলে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ বহুতখিনি অসুবিধা আছিলে বহুতখিনি প্ৰব্লেমছ আছিলে ইভেন লেণ্ডলেছ লেবাৰাৰ্ছ দে হেড টু পে মেমৰিয়েল ডিউজ চ' দে ইউজ টু ছাফাৰ তো এনেকুৱা যেতিয়া নেপলিয়ন বনাপাৰ্টে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ আনিলে দিছ পিপল এনজয়ড এ লট দে ফাউণ্ড এ নিউ ফ্ৰীডম এটা নতুন স্বাধীনতা পালে কিন্তু তাতেও এটা টুইষ্ট আছে লাহে লাহে তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিব যে দিছ ইজ এ ডিক্টেটৰ অ'কে businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform law মানে একে ধৰণৰ নিয়ম ফ্ৰান্সত যি নিয়ম ফ্ৰান্সৰ ওচৰে পাজৰে যিবোৰ জেগাত নেপলিয়ন বনাপাৰ্টে শাসন কৰি আছে তাতেও ছেইম নিয়ম standardized weights and measures and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another তো একে ধৰণৰ ল ইউনিফৰ্ম ল এভৰিৱেৰ ইনচাইড ফ্ৰান্স অলছ' এজ ৱেল দ্য আদাৰ প্লেচেছ ইন দ্য আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ নেপলিয়ন বনাপাৰ্ট তাতে ছেইম ধৰণৰ ল ছেইম ধৰণৰ কাৰেঞ্চি ছেইম ৱেটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ মানে এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে কেজি চলি আছে ক'ৰবাত পাউণ্ড চলি আছে চবতে কেজি কথাটো কৈছোঁ উদাহৰণ সেই সময়ত যি ৱেটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ আছিলে কাৰেঞ্চি ছাপ'জ ৰুপিজ যদি চবতে ৰুপিজ এটা উদাহৰণ দিওঁ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ কাৰেঞ্চি ৰুপিজ নেপাল ভূটান পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা চবতে যদি ৰুপিজ হয় চবতে যদি কেজি এনেকুৱা টাইপত চলে ছেইম ৱেটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ ছেইম কাৰেঞ্চি কি হ'ব অবভিয়াছলি বিজনেছত প্ৰফিট হ'ব লাভ এইকাৰণে হ'ব ইজিলি মুভ কৰিব পাৰিব কোনো বাধা নাপায় তো ডেটছ হোৱাট হেপেন তো পিপুল দিছ বিজনেছমেন দে ৱেৰ বেনিফিটিং ফ্ৰম দিছ নিউ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচি ডেট ৱাজ ব্ৰড বাই নেপলিয়ন বনাপাৰ্ট অ'কে চ' এতিয়া আহিব কাহিনীৰ টুইষ্ট okay however in the areas conquered so France বাদ দি যিবোৰ জেগা নেপলিয়ন বনাপাৰ্টে কনকিউৰ কৰিছিলে কব্জা কৰিছিলে ইনভেড কৰিছিলে however in the areas conquered the reaction of the local population to French rule were mixed মানে কিছুমানে এই যি ফ্ৰেঞ্চ ৰুল মানে কাক বুজাই আছে নেপলিয়ন বনাপাৰ্টৰ শাসন ব্যৱস্থা বুজাই আছে তো মানুহৰ মিক্স ৰেছপন্স কেনেকুৱা কিছুমানে ভাল পাইছিলে কিছুমানে বেয়া পাইছিলে অ'কে কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি চবে বুজি পায় যে দিছ ইজ ছামথিং ভেৰি ৰং ভেৰি বেড গোয়িং অন অ'কে যেতিয়া তেওঁৰ মানে সেই ডিক্টেটৰশ্বিপৰ গোটেই মানে নেচাৰটো মানুহৰ চকুৰ আগত ভিজিবল হৈছে অ'কে ইনিচিয়েলি আৰম্ভণিত ইন মেনি প্লেচেছ ছাচ এজ হলেণ্ড এণ্ড ছুইজাৰলেণ্ড অ'কে এজ ৱেল এজ ইন চাৰ্টেন চিটিজ লাইক ব্ৰুজেলছ মানে বেলজিয়াম Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers মানে হৈছে messenger dut okay messenger of liberty মানে freedom
তো এই যিবোৰ জেগা মানে ব্ৰুজেলছ, মেইনছ, মিলান, ৱাৰ্ছ, তাতে ফ্ৰান্সৰ যি আৰ্মি আছিল সেই আৰ্মিক তাৰে জনতাই কি বুলি ভাবিছিল প্ৰথম অৱস্থাত হাৰ্বিংগাৰ মানে দূত কিহৰ লিবাৰ্টিৰ দূত, তেওঁলোকক স্বাধীনতা দিব, তেওঁলোকৰ ফ্ৰীডম দিব, তেওঁলোকৰ লাইফ ইজি কৰি দিব। বাট গ্ৰেজুৱেলি পিপল ৰিয়েলাইজ that something is very bad going on. But the initial enthusiasm, initial আৰম্ভণি যি ফূৰ্তি, ঠিক আছে, soon turn to hostility. Hostility means hatred. Hostility means hatred. Anger মানুহৰ খং উঠা হ'ল। Hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. নেপোলিয়নৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, তেওঁ যিবোৰ জেগা শাসন কৰিছে তাতে কিন্তু এটা বস্তু তেওঁ ষ্ট্ৰিক্টলি মানা কৰি দিছিলে, সেইটো হৈছে পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে? বিকজ হি ডাজন্ট ৱান্ট টু হেভ এনি কাইণ্ড অফ কম্পিটিটৰ, মানে তেওঁৱে শাসন কৰিব। তো মানুহে লাহে লাহে দেখা পালে যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিবোৰ ইমান চিম্প্লিফাইড, অ'কে ঠিকে আছে, ভাল লগা, কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি ৰিয়েলাইজ কৰে যে পলিটিকেল ফ্ৰীডম, ৰাজনীতিক যি স্বাধীনতা মানুহে হেৰুৱাই পেলাইছে। চ' গ্ৰেজুৱেলি মানুহৰ কি হয়, হেট্ৰেড আহে, হষ্টিলিটি ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছে। ইনক্ৰিজ টেক্সেশ্যন, টেক্স বঢ়াই দিয়ে। চেঞ্চৰশ্বিপ মানে ইউ কান ৰাইট হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট। যদি কিবা লিখা বা কিবা প্ৰচাৰত যদি নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ যদি ক্ৰিটিচাইজ কৰা হৈছে বা কিবা এগেইনষ্টত কোৱা হৈছে, ডেট ইট ওৱন্ট বি পাব্লিছড। সাধাৰণতে আমাৰ চেঞ্চৰশ্বিপ কিয় থাকে, চিনেমাত থাকে। যদি কিবা এনেকুৱা দৃশ্য আছে, এনেকুৱা চিন আছে যিটো ছ'চাইটিক হাৰ্ট কৰিব পাৰে, তো আমাক তাক মানে পাছ কৰি নিদিয়ে, ৰাইট? সেইকাৰণে চিনেমা যেতিয়া ৰিলিজ হয় তুমি চাওঁচোন, প্ৰথম এখন চাৰ্টিফিকেট ওলায়। এই চাৰ্টিফিকেটখন কি হয়, চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট, যে এখন চিনেমা চাব পাৰি, মানে কোনো এনেকুৱা ছ'চাইটিক হাৰ্ট নকৰে, ইটছ গুড ফৰ দ্য ছ'চাইটি, মানে চেঞ্চৰশ্বিপৰ দ্বাৰা পাছ কৰা হৈছে। অ'কে, তো টেক্স বঢ়ালে, টেক্স কিয় বঢ়ালে? পইচা লাগিব, ইমান জেগা চলাব আছে, ৰাইট? তো তাৰ কাৰণে আৰ্নিংছ লাগিব, তো ইনক্ৰিজ টেক্সেশ্যন, চেঞ্চৰশ্বিপ আনিলে, মানে মানুহৰ স্বাধীনতাবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। ফ'ৰ্চড কনস্ক্ৰিপশ্যন মানে হৈছে ইনভলেণ্টাৰিলি মানে মানুহৰ ইচ্ছা নোহোৱাকৈ মানুহক জোৰ জবৰদস্তি আৰ্মিত জইন কৰোৱা। কিয় আৰ্মিত জইন কৰা আছে? বিকজ নেপোলিয়ন বনাপাৰ্ট হৈছে এজন ডিক্টেটৰ, আৰু তেওঁৰ উদ্দেশ্য কি? ইউৰোপৰ বিভিন্ন জেগা কব্জা কৰা, তাৰ কাৰণে তেওঁক আৰ্মি লাগিব, এটা ষ্ট্ৰং আৰ্মি লাগিব, এণ্ড হি ৱান্ট এ লট অফ পিপল টু বি ইনভলভ ইন দ্য আৰ্মি। চ' তাৰ কাৰণে কি কৰি আছিল? তেওঁ ফ'ৰ্চফুলি মানুহক উঠাই আছিল, মানুহক জইন কৰাই আছিলে। তো ডেটছ হোৱাট কনস্ক্ৰিপশ্যন মিনছ। To force conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe. All seem to outweigh the advantages of the administrative changes. Outweigh মানে তেওঁ যিবোৰ ভাল কৰিছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এইকেইটা ইনক্ৰিজ টেক্সেশ্যন, ফ'ৰ্চ কনস্ক্ৰিপশ্যন বা চেঞ্চৰশ্বিপ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই কি কৰিলে, সেই ভালখিনি মানুহে নেগলেক্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলে, ইগন'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন, যে তুমি ইমান ভাল কাম কৰিছা, এটা বেয়া কাম কৰিলে মানুহে মানে সেইটোতে তোমাক আৰু একদম ৰিজেক্ট কৰিলে, বেয়াকৈ ক'লে, ক্ৰিটিচাইজ কৰিলে। চ' দিছ থিং হোৱাট টেক্সেশ্যন, চেঞ্চৰশ্বিপ বা ফ'ৰ্চ কনস্ক্ৰিপশ্যন ৱেৰ মাছ মোৰ বেড মানে দেন হোৱাট চিম্প্লিফাইড হি ইন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফিল্ড। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফিল্ডত যি চেঞ্জেছ আনিছিলে, চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰিছিলে, সেইখিনিতকৈ মানে এইখিনি বেছি বেয়া। তো তাৰমানে আউটৱে হৈ গ'ল তাৰ ভালখিনি। অ'কে, আই হোপ এভৰিথিং ইজ ক্লিয়াৰ। চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ।